हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ചനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകലജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തിശക്തികം.
നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമൻ നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശനം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിത് നാമൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 42 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദിതിരുവാച പദം ഭഗവതാ സാക്ഷാൽ സുനാ ബോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമ്യഹം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണോ ദിപോ ദിതിരുവാച വദം ഭഗവതാ സാക്ഷാൽ സുനാ ബോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണോ ദിപോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാച പദം ഭഗവതാ സാക്ഷാൽ സുനാ ബോധാര ബാഹുനാ പദം ഭഗവതാ സാക്ഷാൽബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രഹ്മണോ ദിപോ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണോ ദിപോ. ദിതിരുവാച പദം ഭഗവതാ സാക്ഷാൽ സുനാ ബോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണോ ദിപോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച വദം ഭഗവതാ സാക്ഷാത് സുനാഭോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണാത് ദിപോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച വദം ഭഗവതാ സാക്ഷാത് സുനാഭോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണാത് വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച പഥം ഭഗവതാ സാക്ഷാത് സുനാഭോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണാധിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച വദം ഭഗവതാ സാക്ഷാത് സുനാഭോ ബോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണോദ്ദിപോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദിതിരുവാച വദം ഭഗവത സാക്ഷാത് സുനാബോധാര ബാഹുനാ ആശാസേ പുത്രയോർമാഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാങ് ബ്രാഹ്മണ ദ്യുബോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आसासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा। सुवर्ण प्रभा माता जी, हरे कृष्णा दादा जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच पथं भगवता साक्षात् सुनाभोदार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। ओके। सिंधु सिक्के माता जी, हरे कृष्णा दादा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्रह्मणादिभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। ओके। कृष्णा माता जी, चलिए कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम भगवते वासुदेवाय। वदं दिदिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुनाभोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रोधा ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दादा जी। शारदा जी, नंबोदरी माता जी, हरे कृष्णा दादा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धा ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। संगमणि माता जी, हरे कृष्णा माता जी। चलिए माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणादिभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दादा जी। कानुप्रदीप माता जी, हरे कृष्णा दादा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। जयमिला माता जी, चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच वदं भगवदा साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। ओके। निर्मला माता जी, हरे कृष्णा दादा जी। हरे चलिए कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मां क्रुद्धात् ब्राह्मणाधिपो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। अलसलाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणाधिपो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। ओके। वत्सला शाह जी माता जी, हरे कृष्णा दादा जी। वत्सला शाह जी माता जी, चलिए हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् विभो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दादा जी। डॉक्टर विजय हमारे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच वधं भगवता साक्षात् सुनाबोधार बाहुना आशासे पुत्रयोर्मह्यं मा क्रोधात् ब्राह्मणात् प्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी, चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभु। चलिए हाँ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദിതിരുവാച പദം ഭഗവതാ സാക്ഷാസുനാഭോദാന ബാഹുന ആശാശേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ കൃത്തത് ബ്രാഹ്മണാദിപോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण माताजी। सीतारामनुणी माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम चलो नमो भगवते वासुदेवाय। दितिरुवाच बतं भगवता साक्षात् सुनापेतोर बाहुना आशासे पुत्रयोर्माह्यं मा कृतात् ब्रह्मण विदिपो। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शोभा माताजी चलो ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलो ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദിതിരുവാച വദം ഭഗവതാ സാക്ഷാത് ബാഹുനാം ആശ്വാസേ പുത്രയോർമഹ്യം മാ കൃതാത് ബ്രാഹ്മണാദിപോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। वसंत माताजी चलो हरे कृष्ण प्रभुजी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिदिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुनाभोतार बाहुना आशासे पुत्रयो मह्यं मा क्रुद्धा ब्राह्मणाद्विभो. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। सावित्री कृपेश्वरी देवदास माताजी हरे कृष्ण माताजी चलो ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വദം ഭഗവതാ ദിതിരുവാച വദം ഭഗവതാ സാക്ഷാത് സുനാഭൂതാര ബാഹുന ആശാസേ പുത്രിയോർമഹ്യം മാ ക്രുദ്ധാത് ബ്രാഹ്മണാത് വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माताजी। മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ദിതി പറഞ്ഞു, എന്റെ പുത്രന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാമനസ്കതയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സുദർശന ചക്രത്താൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓ എന്റെ ഭർത്താവേ, അവർ ബ്രാഹ്മണരായ ഭക്തന്മാരുടെ ഉഗ്രശാപത്താൽ ഒരിക്കലും കൊല്ലപ്പെടരുത് എന്ന് ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം മഹാത്മാക്കൾ അവരോട് കോപിഷ്ഠരാകുമെന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ദിതി വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലയായി. സ്വന്തം പുത്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉഗ്രശാപത്താൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ ആരോടെങ്കിലും കോപിക്കുമ്പോൾ ആ ശിക്ഷ ധാരാളമായതിനാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാർ വൃഥാ സങ്കടത്തിലാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സുനിശ്ചിതമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഭക്തനും അക്രമികൾ തന്നെ ദുരിതങ്ങളാകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രയാസത്തിലാക്കാറില്ല. മറിച്ച് ഭക്തന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഭഗവാൻ ആകാംക്ഷയിലായിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രന്മാരെ വധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് ദിതിക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രവും കരങ്ങളും മഹാമനസ്കതയാണെന്ന് അവൾ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്താലോ കരങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായാൽ അവന്റെ മോചനത്തിന് അത് ധാരാളമായി. മഹാമുനിമാർക്ക് പോലും അത്തരം സൗഭാഗ്യം നേടാൻ കഴിയാറില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രണ്ട് അസുരന്മാരാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അവര് ലോകത്തിന് തന്നെ ശല്യമായി തീരുമ്പോൾ അല്ലെ, എല്ലാവരെയും ആക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കും എന്ന് നേരത്തെ പറയും അല്ലെ. അതുപ്രകാരം ദിതി പറയുന്നു, എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് വധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭാഗ്യമാണ്. മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരാലൊന്നും ഉഗ്രശാപം കിട്ടിയിട്ട് കൊല്ലപ്പെടരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെയൊക്കെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് നരകത്തിലേക്കൊക്കെ പോകും അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും അല്ലെ. ഇതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയായിട്ടാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ജയനും വിജയനുമാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദ്വാരപാലകരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാരാണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അവര് തന്നെ വീണ്ടും
ആദ്യം ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായി സത്യയുഗത്തിൽ. പിന്നീട് ത്രേതായുഗത്തിൽ രാവണനും കുംഭകർണനുമായി. അവര് തന്നെ വീണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ശിശുപാലനും ദണ്ഡഭക്തനുമാകും. അവര് തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ ജഗായു മതായി അവതരിച്ചതെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയും. അവരങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങളിൽ രാക്ഷസന്മാരാകുന്നുണ്ട്. 4ാമത്തെ ജന്മം കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ ഭഗവാന് ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് ശത്രുവായിട്ട് വരണമെങ്കിലും അതിനും ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകന്മാർ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ. അതിനും ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് വരാൻ. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോരോ ഗർഭപാത്രത്തിലെ അസുരന്മാരായിട്ട് പിറക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു ശാപം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? 4 കുമാരന്മാരാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശാപം. ഭഗവാന് വേണ്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിക്ക് ആ ശാപം ഇല്ലാതാക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന് തുനിഞ്ഞില്ല. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലയായാൽ അല്ലെ? ഹിരണ്യാവശ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അല്ലെ? ഈ സത്കഥകൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ അവരൊരു സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല, ജയവിജയന്മാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ? അവരുടെ ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട്. അത് ദിതി പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതും അത്രയും സൗഭാഗ്യമാണ്. അത് ഒരു മഹാമുനിമാർക്ക് പോലും അത്തരം സൗഭാഗ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 43ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ബ്രഹ്മദണ്ഡദഗ്ധസ്യ ന ഭൂതാഭയദസ്യ ജാ നാരകാശാനുഗൃഹ്ണന്തി യാം യാം യോനീമസൗ ഗതഃ. ന ബ്രഹ്മദണ്ഡദഗ്ധസ്യ ന ഭൂതാഭയദസ്യ ജാ നാരകാശാനുഗൃഹ്ണന്തി യാം യോനീമസൗ ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് അനിതകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ബ്രഹ്മദണ്ഡദഗ്ധസ്യ ന ഭൂതഭയദസ്യ ച നരകാശ്ചാനുഗൃഹ്ണന്തി യോനിമസൗ ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം കൈ ഉയർത്തിട്ട് അത് താണുപോയി. അറിയാം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല പ്രഭുജി. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. നേരത്തെ അനിതകുമാരി പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു പ്രഭുജി ഇവിടുത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ബ്രഹ്മദണ്ഡദഗ്ധസ്യ ന ഭൂതഭയദസ്യ ച നാരകാശ്ചാനുഗൃഹ്ണന്തി യാം യാം യോനിമസൗ ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മോദജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ബ്രഹ്മദണ്ഡദഗ്ധസ്യ ന ഭൂതഭയദസ്യ ച നാരകാശ്ചാനുഗൃഹ്ണന്തി യാം യോനിമസൗ ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ബ്രഹ്മദണ്ഡദഗ്ധസ്യ ന ഭൂതഭയദസ്യ ച നാരകാശ്ചാനുഗൃഹ്ണന്തി
गृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारगाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स ब्रह्मदण्डदग्धस्य नाभूतभयदस्य च नरागाष्टानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गीतासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. റാവണനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനോ മറ്റ് ജീവസത്തകൾക്ക് സദാ ഭയങ്കരനോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയെ നേരത്തെ തന്നെ നരകത്തിലുള്ളവരോ അവൻ ജനിച്ച വർഗത്തിലുള്ളവരോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ശപിക്കപ്പെട്ട ജീവിവർഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഉദാഹരണമാണ് നായ്ക്കൾ. അത്രയ്ക്ക് ശാപഗ്രസ്തരാകിയാൽ അവ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ സമകാലികരോട് സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ട ജീവിവർഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഉദാഹരണമാണ് നായ്ക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നായ്ക്കള് ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ സമകാലികനോട് സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. ബ്രാഹ്മണരാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലും നല്ലതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ധാരാളം അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ. അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയോ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 44-45 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകാനുതാപേന സദ്യ പ്രതിവമർശനാൻ ഭഗവത്യുച്യമാനശ്ച ഭവേ മയ്യഭിചാദര പുത്രസൈവതു പുത്രാണാം ഭവീതൈക സദാ മദഃ ദാസ്യന്തി യദിശ ശുദ്ധം ഭഗവദ്യശസാസമം പശ്യഭുവാച ഹൃദശോകാനുതാപേന സദ്യ പ്രതിവമർശനാത് ഭഗവത്യുമാനശ്ച ഭവേ മയ്യഭീചാദരാത് പുത്രസൈവതു പുത്രാണാം ഭവീതൈക സദാ മദഃ ദാസ്യന്തി യദിശ ശുദ്ധം ഭഗവദ്യശസാസമം. വിവർത്തനം. ജ്ഞാനിയായ കശ്യപൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദുഃഖവും ക്ഷമയും ഉചിതമായ ആലോചനയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ശിവനോടും എന്നോടുള്ള ആരാധനയും നിമിത്തം നിന്റെ ഒരു പുത്രൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംഗീകൃത ഭക്തനായി തീരുകയും അവന്റെ പ്രശസ്തി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് തുല്യം പ്രസരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് കശ്യപൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, അതിന് ക്ഷമ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ശിവനോടും കശ്യപനോടും ഭർത്താവിനോടുമുള്ള ആരാധനയും ഒക്കെ നിമിത്തം കശ്യപൻ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു, നിന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രൻ ഒരു ഭക്തനായി തീരും. അവൻ ഭഗവാന് തുല്യം പ്രസരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്.
ഇവിടെ വിധിയുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് അസുരനായിട്ട് 2 മക്കൾ വന്നു, രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി ഭക്തനായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു കശ്യപമുനിക്ക്. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ തന്നെ പറയുകയുമുണ്ടായി, സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള ഈ ബന്ധം നല്ലതല്ല, രുദ്രന്റെ കോപമുണ്ടാകും, അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ നാമം പറയുമ്പം തന്നെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുക ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ, പ്രഹ്ലാദന് മാത്രമായിട്ട് അവതരിച്ചുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഈ ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം എൻ്റെ നാമത്തിനൊപ്പം നിന്റെ നാമവും എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുമെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. എവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പേരും നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ ദിതിയുടെ കൊച്ചുമകനാണ്, ദിതിയുടെ പുത്രൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടായി. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗേർഹേമേവ ദുർവർണം ഭാവയിഷ്യന്തി സാധവാ നിർവൈരാദിഭിരാത്മാനം യശീലമനുവർത്തിതം. അവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഗുണം കുറഞ്ഞ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പോലെ വിദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പരിശീലിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരുവന്റെ അസ്തിത്വപരമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ യോഗ പരിശീലനം മുഖ്യമായും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരുവന് വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശീലിക്കുവാനാവില്ല. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഓരോ ജീവസത്തെയും മറ്റു ജീവസത്തകളോട് അസൂയുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ അസൂയയോ കാലുഷ്യമോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സ്വന്തം പിതാവിനാൽ പല വിധത്തിലും ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം നൽകണമെന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദിയായ പിതാവിനെ മോചിതമാക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദിന്റെ ആവശ്യം. പിതാവിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണ നിമിത്തം തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അദ്ദേഹം ശപിച്ചില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ ഗുണം കുറഞ്ഞ സ്വർണം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പോലെ വിദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പരിശീലിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരുവിന് വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശീലിക്കുവാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ബദ്ധാത്മാവ് ഓരോ ജീവസത്തെയും മറ്റുള്ള ജീവസത്തയോട് അസൂയുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയിൽ അസൂയോ കാലുഷ്യമോ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന്. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പലതരത്തിലും ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം അച്ഛനാണ് ഹിരണ്യകശിപു ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പലതരത്തിലും വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പല വിധത്തിലും 5 വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിയെ അല്ലെ പലതരത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, അമ്മയുടെ കയ്യിൽ വിഷം കൊടുത്തയച്ചിട്ട് കുടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി അല്ലെ. കോളിങ്ങിയുടെ മടിയിലിരുത്തുകയുണ്ടായി, മതയാനയുടെ ഇടയിൽ ഇടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ചാടുക, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കി അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾ പറയും പഠിച്ച പണി 18 നോക്കി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു എല്ലാ വഴികളും നോക്കി, എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ശക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ.
വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. അല്ലെ, പിതാവ് തന്റെ നാമം ജപിക്കൂ, ഹിരണ്യകശിപേ നമ എന്ന് ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല, നാരായണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ഞാൻ ജപിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെയും അത് പഠിപ്പിച്ചു, അവരെ കൊണ്ടും ജപിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൂടുതൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് ദ്രോഹം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നീ ജപിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ, ഭഗവാനോട് പറയൂ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, സർവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം. അവശ്യ രക്ഷതേ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഒരു ആപത് ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം. നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ദ്രോഹം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിയും അവസാനം ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിനെയൊക്കെ വധിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. എന്നാൽ എനിക്ക് യാതൊരു വരവും വേണ്ട എന്ന് പറയും. എന്റെ പിതാവ് അങ്ങയെയും ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി, ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കണം, എന്റെ പിതാവിന് മോചനം ലഭിക്കുമോ, എന്റെ പിതാവ് മോക്ഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഒരാള് ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള 21 തലമുറയ്ക്ക് 14 7 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുകയില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭക്തനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുടുംബത്തിന് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, പിതാവിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണ നിമിത്തം തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും അദ്ദേഹം അല്ലെ, ധാരാളം ഹിരണ്യകശിപു രാജാവാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭടന്മാരായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ തരത്തിലും പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. എന്നാൽ അവരെ ആരെയും തന്നെ ശപിച്ചില്ല. 47 ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത് പ്രസാദാദിദം വിശ്വം പ്രസീദതി യദാത്മകം സാസ്വദൃഗ് ഭഗവാൻ യസ്യാ തോഷ്യാതേനന്യയാദൃശ. ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒന്നും ഇച്ഛിക്കാത്ത ഭക്തനിൽ എപ്പോഴും പ്രസാദിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പരമോന്നത നിയന്താവും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനുമായ ഭഗവാനാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് പരമാത്മാവായി എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആരോടും എന്തും ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ കഴിയും. പരമഭക്തനായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിതിയുടെ ഭാവി പൗത്രൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിലൊഴിച്ച് മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്തവനായിരിക്കും എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് തന്നെ ആരാധ്യർഹനായ ഭഗവാനെ സർവത്ര ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജീവസത്തകളും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറും. അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനോട് സൗഹൃദപൂർവ്വം ഇടപെടാൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണിത്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ പാരസ്പര്യ രീതി. ഏറ്റവും ക്രൂരതയുള്ള മൃഗങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് ശാന്തതയിലും മൈത്രിയിലും വർത്തിച്ച അനവധി സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇവിടെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഒന്നും ഇച്ഛിക്കാത്ത ഭക്തനിൽ എപ്പോഴും പ്രസാദിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പരമോന്നതനായ നിയന്താവും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തന്മാരെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങയെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ വേറൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി എന്നത്.
ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും, ഭഗവാൻ ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്തവനായിരിക്കും എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ശാന്തതയില് പ്രവർത്തിച്ചില്ല, മൈത്രിയിലും പ്രവർത്തിച്ചില്ല ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾ പോലും ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഗുഹയിൽ ഒരു വലിയ വിഷമുള്ള പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അതവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഒച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചപ്പോഴേ ആ പാമ്പും ഹരിനാമം കേട്ടുകൊണ്ട് പോകും. അതുപോലെ ക്രൂര മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ആക്രമിക്കാനായിട്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഹരിനാമം പാടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജാരിക്കണ്ട് വനത്തിലുള്ള ക്രൂര മൃഗങ്ങൾ പോലും ഭഗവാനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സിംഹവും കടുവയും മതയാനയും എല്ലാം തന്നെ നൃത്തം ചെയ്തു. മാനും കടുവയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, പരസ്പര വിദ്വേഷമില്ലാതെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും സൗഹൃദപൂർവ്വം പെരുമാറാനായിട്ട് അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും അങ്ങനെ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് വിദ്വേഷത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അല്ലെ, ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആനയെയും പട്ടിയെയും ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാളിനെയും എല്ലാ പശുവിനെയും എല്ലാറ്റിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോട് ശാന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ അധ്യായം തീർക്കാം. 51 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. ഇനി 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടിയുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈ മഹാഭാഗവതോ മഹാത്മാ മഹാനുഭാവോ മഹദാമഹിഷ്ടഃ പ്രവൃദ്ധഭക്ത്യാ അനുഭാവിദാശയേ നിവേശ വൈകുണ്ഠമിമം വിഹാർഷ്യതി. സവൈ മഹാഭാഗവതോ മഹാത്മാ മഹാനുഭാവോ മഹദാമഹിഷ്ടഃ പ്രവൃദ്ധഭക്ത്യാ അനുഭാവിദാശയേ നിവേശ വൈകുണ്ഠമിമം വിഹാസ്യതി. ഭഗവാന്റെ അത്യുന്നത ഭക്തൻ വികസിച്ച ബുദ്ധിയും സ്വാധീനവും ഉള്ളവനും മഹാത്മാക്കളിൽ മഹാനുമായിരിക്കും. പക്വതയാർന്ന ഭക്തിത സേവനം മൂലം അവൻ തീർച്ചയായും അതീന്ദ്രിയോന്മാദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സാങ്കേതികമായി സ്ഥായി ഭാവം, അനുഭാവം, മഹാഭാവം എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന 3 അതീന്ദ്രിയ വികസന തലങ്ങൾ. ഭഗവാനോടുള്ള തുടർച്ചയായ പൂർണ്ണ ഭക്തിയാണ് സ്ഥായി ഭാവം. പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ അനുഭാവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ ആനന്ദം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ദൃശ്യനാകുന്ന തലമാണ് മഹാഭാവം. ജിതിയുടെ പൗത്രൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടനെ സ്വയം ആത്മീയാകാശത്തിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും. അത്തരം ധ്യാനം ഇന്നും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങളുടെ കീർത്തന ശ്രവണാദികളാൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇത് വിശേഷ ശുപാർശ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ മഹാഭാഗവതനാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ
ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇന്നും എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം. ഇത് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഇതൊന്നു മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കൂ. മറ്റുള്ള തപസ്സും യജ്ഞവും ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കലിസുന്ദരന ഉപനിഷത്തും പറയുന്നത് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് കലിയുഗത്തില് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലംബടശീലധരോ ഗുണാകരോ പൃഷ്ടപരർദ്യാവിദിതോ ദുഃഖിതേഷു അഭൂതശത്രുർ ജഗദശ്ലോകഹർത്ത നൈതാഗികം താപ മിവോഡുരാജഃ. അലംബടശീലധരോ ഗുണാകരോ പൃഷ്ടപരർദ്യാവിദിതോ ദുഃഖിതേഷു അഭൂതശത്രു ജഗദശ്ലോകഹർത്ത നൈതാഗികം താപമിവോഡുരാജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ധാർമ്മികമായി യോഗ്യനായ അവൻ സകല സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയും ഉല്ലാസവാനും അന്യരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനും അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവനും ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനുമായിരിക്കും. അവൻ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ദുഃഖവിനാശകനും ഭീഷ്മസൂര്യനു ശേഷമുള്ള ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രസാദാത്മകനുമായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ മാതൃകാ ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് മനുഷ്യന് സാധ്യമായ സകല സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ദുർമാർഗിയായിരുന്നില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അദ്ദേഹം നല്ല യോഗ്യതകളുടെയും കനിയായിരുന്നു. എല്ലാ നല്ല യോഗ്യതകളുടെയും ഗനിയായിരുന്നു. അവ എണ്ണിപ്പറയാതെ അദ്ദേഹം സകല സദ്ഗുണങ്ങളിൽ ലഭിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. എന്ന് ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അടയാളം അതാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അവൻ അധാർമികൻ അഥവാ അസന്മാർഗി ആയിരിക്കരുത് എന്നതാണ്. കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ വേദന ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഔത്സുക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു യോഗ്യത. ഒരു ജീവസത്യയുടെ അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ അപരാധം അവൻ കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂല്യം ഇതാണ്. ചില പ്രഭുപാദിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവന് ശത്രുക്കളില്ലാതെ അല്ലെ. ചക്രവർത്തിയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്, ലോകത്തിന് ചക്രവർത്തിയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ദുർമാർഗിയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ആരുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മുനിയുടെ അല്ലെ. കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വേദനിക്കുന്നു. പരദുഃഖ ദുഃഖി. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന പോലെ മറ്റൊരാൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോഴോ സന്തോഷിക്കുകയല്ല ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖിക്കുമ്പം അവരോടൊപ്പം ദുഃഖിക്കുക, അവരുടെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുക അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും മറ്റുമാണ് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ദുഃഖിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകുക, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. ഒരു ജീവസത്യയുടെ അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നതാണ്.
അതിനാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒറ്റമൂലിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് കുലശേഖര ആൾവാർ അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ കൃഷ്ണ രസായനം കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലെ എല്ലാറ്റിനും മോചനം ലഭിക്കുന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ടും പറയും, അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരും പറയുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഒറ്റമൂലി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ. മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാൾക്കാരുടെയും കടമയാണ് സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. 50ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർബഹിശ്ചാമലമബ്ജനേത്രം സ്വപുരുഷേച്ഛാനുഗൃഹീതരൂപം പൗത്രസ്തവ ശ്രീലനാലനാമം ദ്രഷ്ടാസുരത്കുണ്ടലമണ്ഡിതാനനം. അന്തർബഹിശ്ചാമലമബ്ജനേത്രം സ്വപുരുഷേച്ഛാനുഗൃഹീതരൂപം പൗത്രസ്തവ ശ്രീലനാലനാമം ദ്രഷ്ടാസുരത്കുണ്ടലമണ്ഡിതാനനം. നിന്റെ പൗത്രൻ സുന്ദരിയായ ഭാഗ്യദേവതയുടെ പതി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകവും പുറവും ദർശിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. ഭക്തന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ മുഖം എപ്പോഴും കർണാഭരണങ്ങളാൽ അഥവാ കമ്മലുകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്കുന്നു. ദിതിയുടെ പൗത്രൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും ദർശിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണുകളാൽ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും ഇവിടെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ലാത്ത ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ദർശിക്കുവാൻ ഉയർന്ന കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന് കൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, സംകൃഷ്ണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, വാസുദേവൻ, നാരായണൻ, രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയ അനവധി ശാശ്വത രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപങ്ങളാണെന്ന് ഭക്തൻ അറിയാം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാശ്വത രൂപത്തിൽ ആസക്തനായാൽ ആ രൂപത്തിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനാകാൻ ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുകയോ അദ്ദേഹം രൂപരഹിതനാണെന്ന് കരുതുകയോ ഒരഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും രൂപം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭക്തന് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങളെ പറ്റി യാതൊരു ആശയവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് എപ്പോൾ ദർശനം ലഭിക്കുമ്പോഴും അതിമനോഹരമായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ശാശ്വത സുന്ദരിയും ചിരന്തന സഖിയുമായ ഭാഗ്യദേവതയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏതു രൂപങ്ങളും മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാൽ അതും ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ നരസിംഹ ഭഗവാനായാലും ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴേ എല്ലാവരും ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ശാന്തനാക്കുകയുണ്ടായി. 51ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയോ വാച ശ്രുത്വാ ഭാഗവതം പൗത്രാ മാമേ ശ്രുത്വാ ഭാഗവതം പൗത്രാ മമോ ദദാതിർഭൃശം പുത്രയോശവദം കൃഷ്ണാത് വിദുത്വാസീൻ മഹാത്മനഃ. മൈത്രേയോ വാച ശ്രുത്വാ ഭാഗവതം പൗത്രാ മമോ ദദാ വിദുർഭൃശം. ചെറിയ പ്രിന്റ് ശരിയില്ല.
ശ്രുത്വാ ഭാഗവതം പൗത്ര മമോ ദദാതിർഭൃശം പുത്രയോശപദം കൃഷ്ണ വിദിത്വാസീന്മഹാൻമനാഹ. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, അവളുടെ പൗത്രൻ ഭക്തനായിത്തീരുമെന്നും 2 പുത്രന്മാരെയും കൃഷ്ണൻ വധിക്കുമെന്നും കേട്ട ദിതി മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള തന്റെ ഗർഭധാരണം മൂലം പുത്രന്മാർ അസുരന്മാരായി തീരുമെന്നും അവർ ഭഗവാനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നും കേട്ട ദിതിക്ക് അളവറ്റ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പൗത്രൻ മഹാഭക്തനായി തീരുമെന്നും പുത്രന്മാർ 2 ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്നും കേട്ടപ്പോൾ അവൾ സംതൃപ്തിയായി. ഒരു മഹാമുനിയുടെ പത്നിയും ദശപ്രജാപതിയുടെ പുത്രിയുമായ അവൾക്ക് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്നറിയാം. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്രമരഹിത നാടകങ്ങളെല്ലാം പരമോന്നത വേദികളിലായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അത്തരം അഭിനയങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭൗതികമായ അക്രമത്തിനും അക്രമരാഹിത്യത്തിനും ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും സദൃശ്യമല്ല. ഒരുവൻ നിരവധി ജന്മങ്ങളിലെ തപസ്സും സന്യാസവും കൊണ്ട് നേടുന്ന മോക്ഷം തന്നെ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന രാക്ഷസന് ലഭിക്കുന്നു. വൃഷം എന്ന പദം ദിതി അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുപരി സന്തുഷ്ടിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ദിതിയുടെ ഗർഭധാരണം സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി വിതുരർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഈ ലീലയെ പറ്റിയിട്ട്. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ മഹാഭക്തനായി തീരുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ദിതിയുടെ 2 പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടുമെന്നും കേട്ടിട്ടു ദിതിക്ക് മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപം കൊണ്ടൊക്കെ നരകത്തിൽ പോയി പതിക്കുന്നതിലും നല്ലതാണ് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുകയാണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷിക്കേണ്ടായി. അതുകൂടാതെ ഒരു പൗത്രൻ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചുമകൻ ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നു അല്ലെ. അതിലും സന്തോഷിച്ചു. അപ്പൊ ആ ദുഃഖം, നേരത്തെ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ച് മക്കൾ അസുരന്മാരായി പോയതിലുള്ള ദുഃഖം തീരുകയുണ്ടായി ഭഗവാനാൽ അവർ വധിക്കപ്പെട്ടുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ. ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഈ ഭഗവയുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയല്ല, അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവര് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരപാലകരായിട്ടുള്ള ജയനും വിജയനുമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കുവാന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുവാനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരുവൻ നിരവധി ജന്മങ്ങളിലെ തപസ്സും സന്യാസവും കൊണ്ട് നേടുന്ന മോക്ഷം തന്നെ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന രാക്ഷസന് ലഭിക്കുന്നു. വൃക്ഷം എന്ന പദം ദിതി അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഉപരി സന്തുഷ്ടിയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. ഒരാള് കുറെ വലിയ തപസ്സും സന്യാസവും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് മോക്ഷം നേടുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായി എന്ന് ദിതി പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അത്രയും കാരുണ്യം ആണ് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലും പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ വാസുദേവദത്തയായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ലോകത്തിലുള്ള സകലരുടെയും പാപങ്ങൾ എനിക്ക് തരൂ, അവർക്കൊക്കെ മോചനം നൽകൂ എന്ന് വാസുദേവദത്ത ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, നീ വേറെ ആരുമല്ല, നീ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്നെയാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ലോകത്തിലെ സകലരുടെ ദുഃഖങ്ങളും പാപങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം, അവർക്കൊക്കെ മോചനം നൽകണമെന്ന്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ ദിതിയുടെ കൊച്ചുമകനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എന്റെ
ആ കുടുംബത്തിലുള്ള 21 തലമുറക്ക് മോചനം ലഭിക്കുമല്ലോ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे. ഇന്ന് പുത്രാട ഏകാദശിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോ പുത്രാട ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പൗഷമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പുത്രദ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് അരുളി ചെയ്തു, പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, പൗഷമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശി പുത്രദ ഏകാദശി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവന്റെ സകല പാവപ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ പണ്ഡിതരും പ്രശസ്തരുമായി തീരുന്നു. ഈ മംഗളകരമായ ഏകാദശിയുടെ മഹത്വം ദയവായി ശ്രമിച്ചാലും. ഭാദ്രവതി എന്ന നഗരത്തിൽ സുകേതുമന എന്ന രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാണിയായിരുന്നു സവ്യ. പുത്രഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ രാജാവും റാണിയും അവരുടെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവർ തങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഈശ്വരചിന്തയിലും മതപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്രകാരം രാജാവും റാണിയും പുത്രിയില്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖത്താൽ വല്ലാതെ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അവർ പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ജലം പോലും ചൂടുള്ളതായി മാറി. പിതൃക്കളും സുകേതുമനക്ക് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് തർപ്പണം നൽകാൻ ആരും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കുണ്ഠിതരായി. പിതൃക്കളുടെ ഈ ഉൾവ്യത മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവ് കൂടുതൽ വ്യതിഹൃദയനായി. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ അഭ്യുതകാംക്ഷികളുടെയോ മന്ത്രിമാരുടെയോ സാമീപ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം നൽകിയില്ല. നിരാശയിലും വിലാപത്തിലും മുങ്ങിത്താണ രാജാവ് പുത്രൻ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് കരുതി ദേവന്മാരോടും മിത്രങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള കടപ്പാടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പുത്രരഹിതനായ ഒരുവന് അസാധ്യമാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യമായ ഭക്തിയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ സഞ്ചയവുമില്ലെങ്കിൽ ഒരുവന് പുത്രനോ ധനമോ ജ്ഞാനമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്രകാരം നിഗമനത്തിലെത്തിയ രാജാവ് ആരും അറിയാതെ ഏകനായി ഒരു കുതിരയിലേറി വനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സുകേതുമന പക്ഷികളാലും മൃഗങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ ഇടതൂർന്ന ഒരു വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ വിശ്രമിക്കുവാനായി ഉചിതമായ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഇടതൂർന്ന വനത്തിൽ ആൽ, പിപ്പില, ഈന്തപ്പന, പുളി, പന, താലവൃക്ഷം, മൗലിശീരി, ഇലഞ്ഞി, സപ്തപർണി, ഏലംപാല, തിലക, തമാല, സരള, പിങ്കോട, അർജുന, ലവഹേര, ബഹേദ, സാലകി, പാതാള, കടേശു, പലാശ മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളും വ്യാഘ്രം, സിംഹങ്ങൾ, കാട്ടാന, മാൻ, കാട്ടുപന്നി, കുരങ്ങുകൾ, സർപ്പങ്ങൾ, പുലികൾ, മുയലുകൾ മുതലായ മൃഗങ്ങളെയും രാജാവ് കണ്ടു. വിശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം രാജാവ് അവിടമാകെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഒരിടലുകളും മൂങ്ങകളുടെ മൂളലുകളും അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും അതേസമയം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം എല്ലാ ദിശകളിലും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ രാജാവിന് അധികം താമസിയാതെ കലശലായി ദാഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി: ദേവകളെയെല്ലാം യത്നത്താലും ആരാധനയാലും സന്തുഷ്ടിയാക്കിയിട്ടും എന്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ പരിപാലിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണരെ നല്ല ഭോജന പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടും ദക്ഷിണ കൊണ്ടും സംതൃപ്തരാക്കിയിട്ടും ഞാൻ ഇപ്രകാരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുവല്ലോ. ഈ ചിന്തകളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് രാജാവ് അങ്ങുമിങ്ങും അലയാൻ തുടങ്ങി. ആകസ്മികമായി മാനസരോവരം പോലെ മനോഹരമായതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ താമരപ്പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു തടാകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. അരയന്നങ്ങളും ചക്രവാഹങ്ങളും ചകോരപക്ഷികളും അവിടെ ക്രീഡിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ തടാകക്കരയിലിരുന്നു വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സാധുക്കളെ കണ്ട രാജാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രണമിച്ചു. രാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രസന്നരായ ആ സാധുക്കൾ അദ്ദേഹത്തോട് ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും വരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ. രാജാവ് ആരാഞ്ഞു: ആരാണ് നിങ്ങൾ? എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? സാധുക്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഞങ്ങൾ വിശ്വദേവതകളാണ്, ഇവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പുത്രദ ഏകാദശിയാണ്. പുത്രനെ കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ
അവന് തീർച്ചയായും പുത്രഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാൽ ഇതുവരെ അതൊന്നും വിജയപ്രദമായില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിൽ പ്രസന്നരായതിനാൽ എനിക്ക് സുന്ദരനായ ഒരു പുത്രനെ തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാലും. അപ്പോൾ ആ സാധുക്കൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് പുത്രദാ ഏകാദശിയാണ്. അല്ലായ രാജാവേ, ഈ ഏകാദശി അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുക. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലും ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്താലും അങ്ങേക്ക് തീർച്ചയായും സൽപുത്രനെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം രാജാവ് മഹർഷിമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മംഗളകരമായ പുത്രദാ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം വ്രതം മുറിച്ചതിനു ശേഷം ആ സാധുക്കൾക്ക് തുടർച്ചയായി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. കാലം കടന്നു പോകവേ സൈവ്യ മഹാറാണി ഗർഭിണിയാവുകയും പുത്രദാ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചത് മൂലം ശേഖരിക്കപ്പെട്ട പുണ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലും സാധുക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനാലും രാജാവിന് പുണ്യശാലിയും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ഒരു മകനെ പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രാജാവ് സന്തോഷപൂർവ്വം തന്റെ രാജ്യം ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃക്കളും സംതൃപ്തരായി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തുടർന്നു, അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, ഒരുവൻ പുത്രദാ ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് പുത്രലബ്ധിയും സ്വർഗലോകപ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവും. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ശ്രവിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുത്രദാ ഏകാദശി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरिवराज की जय, निताय गौर ब्रह्मानंद। हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद।